لڑائی دھندے کی ہے، دین کی لڑائی نہیں لڑتا کوئی۔ دیکھو دین کی لڑائی لڑ رہے ہیں، فلسطینی لڑ رہے ہیں، اپنا خون جگر دے رہے ہیں، اپنے 6 مہینے کے بچوں کو اسلام پر قربان کر رہے ہیں، اپنے 18 سال کے جوانوں کو دین پر قربان کر رہے ہیں، اپنے وطن کے لیے، اپنی آبرو کے لیے، اپنی عزت کے لیے فلسطینی اپنی جانوں کی قربانیاں دے رہے ہیں اور ڈر نہیں رہے ہیں۔ دنیا کی پاورفل طاقتیں ان کے خلاف کھڑی ہیں، لیکن وہ ایک اللہ اکبر کا نعرہ لگا کر ساری دنیا کو ایک ایسا پیغام دے رہے ہیں جو الوہیت کا پیغام ہے، جو توحید کا پیغام ہے، جو رسالت کا پیغام ہے۔ اگر وہ بھی چلانے لگے میرا پیر زندہ باد، تو وہاں بھی بہت سے پیر ہوں گے، فلاں پیر زندہ باد، ڈھکا پیر زندہ باد، یہ پیر زندہ باد، تو اسلام بچا تھا۔ اسی لیے میں نے کہا کہ عوام سے زیادہ جاہل وہ مولوی ہے اس دور کا، فروعات پر لڑائی لڑواتا ہے، فروعات پر جھگڑے کرواتا ہے، اور سیدھی سادھی عوام لڑا کرتی ہے۔ اب ایک چیز بہت ہیومر کی طرف پھیلی ہوئی ہے کہ جب بھی کوئی مرید کرے تو غوث پاک کا نام ضرور لینا چاہیے اس کو۔ سنا ہے نا آپ لوگوں نے؟ غوث پاک ہم مداریوں کے ننیحالی نانا ہیں۔ سبحان اللہ۔ مدار پاک کی ماں تھی حضرت سیدہ فاطمہ ثانیہ بی بی ہاجرہ، ان کے باپ داداؤں میں امام حسن مثنیٰ آتے ہیں، اور اسی خاندان سے غوث پاک بھی آتے ہیں۔ لیکن سلسلے سب کے الگ الگ ہوتے ہیں، کوئی نقشبندی ہوتا ہے، کوئی سہروردی ہوتا ہے، کوئی رفائی ہوتا ہے، کوئی ابوالعلائی ہوتا ہے، کوئی چشتی ہوتا ہے، کوئی قادری ہوتا ہے، کوئی وارثی ہوتا ہے۔ ہر سلسلہ جس سمندر سے جا کر ملتا ہے اس کو مولا علی کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لیکن سلسلے سب الگ الگ ہیں، سارے سلسلے الگ الگ ہیں۔ کوئی قادری میں مرید کرے گا تو غوث اعظم کا نام لے گا، بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ چشتی میں مرید کرے گا تو غریب نواز کا نام لے گا، بولو سبحان اللہ۔ وارثی میں مرید کرے گا تو وارث اعظم کے سلسلے کا نام لے گا، بولیے سبحان اللہ۔ کوئی برکاتی میں مرید کرے گا تو شاہ برکات کا نام لے گا، کوئی اگر رضوی میں نوری میں اپنے سلسلے کا نام لے گا، شیری میں اگر مرید کرے گا تو نقشبندی کا نام لے گا، نقشبندیہ سلسلے کا مجدد الفسانی کا شاہ نقشبند کا نام لے گا۔ اور اگر اس کو تمام سلسلوں کی خلافتیں ملی ہیں، مثال کے طور پر کوئی شیری ہے اور شیری کے پاس قادری نسبت بھی ہے، نقشبندی بھی ہے، ابوالعلائی بھی ہے، سہروردی بھی ہے، مداری بھی ہے، تو وہ جب مرید کرے گا تو وہ کہے گا کہ آپ کو میں نے شیریہ، قادریہ، نقشبندیہ، ابوالعلائیہ اور یہ سارے سلسلوں میں جن جن سلسلوں کی مجھے اجازت ہے میں نے آپ کو ان سلسلوں میں مرید کیا۔ اب سوال یہ آتا ہے کہ مداری صرف مدار پاک کا نام کیوں لیتا ہے؟ وہ بات کلیئر کر دوں۔ آپ کو پتا ہے حضور سرکار سیدنا سید بدیع الدین قطب المدار کے بارے میں 2 قول ہیں۔ ایک قول کیا ہے؟ پہلے حدیث سن لو، پھر قول سناؤں گا، چند باتیں کروں گا، پھر نئی نعت پڑھوں گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، حضور فرماتے ہیں سب سے بہترین میرا زمانہ، سبحان اللہ۔ ثم الذین یلونہم، پھر صحابہ کا زمانہ، سبحان ثم اللہ۔ الذین یلونہم، پھر تابعین کا زمانہ، ثم الذین یلونہم، پھر تبع تابعین کا زمانہ، یعنی سب سے افضل محمد الرسول اللہ کی ذات۔ سبحان اللہ، سبحان زور اللہ۔ سے ہاتھ اٹھا کر کہیں سبحان اللہ۔ اس کے بعد صحابہ کرام کی ذات ہے، پھر تابعین کا مرتبہ ہے، پھر تبع تابعین کا مرتبہ ہے، باقی سارے ولی اولیاء تبع تابعین کے بعد کے مرتبے کے ہیں۔ اگر مرتبے کی بات آئے گی تو سنو سید بدیع الدین قطب المدار نے 3 صحابہ کی زیارت کی ہے۔ ایک روایت میں ہے میرا مدار تابعین ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر،
नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, दम मदार, मसलके इमामे आजम, मसलके इमामे आजम। ये बात पब्लिक को पता ही नहीं है। ताबईन है सरकार कुतुबुल मदार, तो जो खुद सुप्रीम होगा, अरे बोलो ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मैं कभी इख्तिलाफी बातों में नहीं पड़ता, कभी बुजुर्गों के छोटे बड़े होने पर बात भी नहीं करता, लेकिन चूंकि एक पार्टी बाकायदा अवाम को फुरूई बहसों में उलझा कर लड़ा रही है, झगड़ा रही है, तो ये बात क्लियर कर देना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। हुजूर मदारे पाक गरीब नवाज सरकार से 300 साल पहले पैदा हुए और हुजूर गौसे आजम से 250 साल पहले पैदा हुए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप ताबईन हैं और आप जिस मकाम पर फाइज हैं, उस मकाम को पता है क्या मकाम कहते हैं? एक कुतुब, तसव्वुफ की किताबों में आया है, एक कुतुब 16 आलम पर फौकियत रखता है। बेशक, सुभान अल्लाह। एक कुतुब 16 आलम पर फौकियत रखता है, हाकिम होता है। जिसको चाहे कुतुबियत से माजूल करके दूसरे कुतुब को मुकर्रर कर दे। और सुनो, कुतुबुल मदार उसे कहते हैं जो उस कुतुब को जो 16 आलम पर फाइज, 16 आलम पर फौकियत रखे, उस कुतुब को उसके मनसब से हटाकर दूसरे कुतुब को मुकर्रर कर दे। कुतुबुल मदार वो होता है जिसके बारे में मुजद्दिदीन ने लिखा है, उसके हाथ में अल्लाह ताला ने कायनात का निजाम अता फरमाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुतुबुल मदार का मर्तबा और उनका मकाम, एक रवायत सुना दूं अगर इजाजत हो, फिर नात पढ़ूंगा मैं। सुनेंगे? कौन कौन नहीं सुनेगा कहते सुभान अल्लाह। अच्छा, जो सुनेगा कह दे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बस से कह दे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। गौसे पाक सरकार हमारे सर के ताज, गुलाम हैं, गरीब नवाज के दर के गुलाम हैं, मखदूम पाक के दर के गुलाम हैं, सैयदों के दर के गुलाम हैं। लेकिन हर सिलसिले अलग अलग होते हैं, हर सिलसिले की अलग अलग खुसूसियत होती है। सुन लो, कुतुबुल मदार का मकाम क्या है। एक किताब है, किताब का नाम है तफसीर अजीजी। हजरत अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी लिखते हैं तफसीर में, यौम तर्जफुल अर्दु वल जिबालु व कानतिल जिबालु कसीबम महीला, ये जमीन फट जाएगी, ये पहाड़ रुई के गालों की तरह उड़ेंगे। पूछा गया कब होगा? कहा जब कुतुबुल मदार इंतकाल कर जाएंगे तब होगा। बेशक, बेशक, बेशक। जब तक मदार जिंदा है तब तक दुनिया कायम है। ये मर्तबा है मदारुल आलमीन। सुभान अल्लाह, सुभान ये अल्लाह। मर्तबा है, और कोई खानका ऐसी नहीं जहां मेरे मदार का सिक्का न चलता। बेशक, बेशक, सुभान अल्लाह। एक बहुत बड़े फकीर गुजरे हैं, बहुत बड़े बुजुर्ग, नाम है बाबा फरीद। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, बाबा सुभान फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह। आप लोगों को पता है, एक किताब है रुसूमाते फरीदी, उसमें लिखा है कि जब बाबा फरीद का उर्स होता है तो बाबा फरीद के मजार की चादर को हटाया जाता है और उसमें 6-7 कटोरी रखी जाती हैं, और उन कटोरियों में एक मखसूस किस्म का मेवा रखा जाता है और उस पर सैयद बदियुद्दीन कुतुबुल मदार का फातिहा कराया जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बाबा फरीद के आस्ताने के खादिम ही उस तबर्रुक को खाते हैं, कोई और खा नहीं सकता। अजमेर चले जाइए, मदार टीकरी मिलेगी, मदार बावली मिलेगी, मदार के नाम से गरीब नवाज के आस्ताने के बाहर मदार गेट मिलेगा, चिल्ला मिलेगा। चले जाए मखदूम पाक की बारगाह में, जिन मलंगों को जिंदा शाह मदार ने जिन मलंगों को बनाया था, उन्हीं के नाम से मलंग गेट आज भी मखदूम पाक के आस्ताने पर मौजूद। सुभान अल्लाह। तो बस यही अर्ज करना है कि सबके अलग अलग सिलसिले हैं, कोई कादरी है, कोई चिश्ती है, कोई नक्शबंदी है, कोई अबुल उलाई है, जितने हैं सब सुन्नी हैं,
इंशाअल्लाह सब सुन्नी है और सारे नारे लगाइए, लेकिन अपने रब को मत भूलिए, कभी ना भूलिए। मेरे साथ पूरा मजमा एक नारा लगाएगा, नारा मेरे साथ लगाएगा, फिर नाद पढ़ूंगा। साउंड वाले भाई थोड़ी सी आवाज खा रहा है माइक, अगर मेरी आवाज खा जाएगा माइक तो फिर मैं कैसे पढ़ूंगा, मैं समझ नहीं पा रहा। मेरे साथ पूरा मजमा कहेगा अल्लाह 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 अल्लाह। सारे नारे बहुत जबरदस्त लगाते हो, लेकिन मालिक के कुल का नारा इतना जबरदस्त नहीं लगा पा रहे हो। सारा मजमा बाबा से बुलंद अपने रब को याद करेगा और कहेगा अल्लाह 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 अल्लाह। गौसे आजम ने अल्लाह से मिलाया, मदारे पाक ने अल्लाह से मिलाया, बुजुर्गों ने अल्लाह से मिलाया, सबने अल्लाह से मिलाया। बाद वाले गौसे आजम तक रह गए, मदारे आजम तक रह गए। हमें चाहिए कि हम अल्लाह से ही मिलाते रहें, अल्लाह की कुर्बत इख्तियार कराते रहें। इसीलिए दीवानों दीवानगी से बोलो अल्लाह अल्लाह माशाअल्लाह। अब एक वादा कीजिए, वादा कीजिए, वादा। बहुत कम नारे लगते हैं, अपने अपने पीरों का नारा सब लगाते हैं, लेकिन जिस रब ने पीरों को बनाया उसी का कोई नारा नहीं लगाता। अफसोस की बात है। एक वादा कीजिए, मस्जिद है गांव में कितनी है? एक है, और नमाजी कितने हैं? 5। वादा करो, वादा। अपने रब को याद करोगे, 5 वक्त की नमाज पढ़ोगे। वादा इंशाअल्लाह। ईमानदारी से हाथ उठाकर बताना कितने लोग रोज कुरान पढ़ते हैं? ईमानदारी से, कसम है, रोज कितने लोग पढ़ते हैं कुरान? रोज कितने लोग कुरान पढ़ते हैं रोज? हाथ उठाओ ना। 1 2 3 4 5 6 7, कम से कम 2000 लोग होंगे यहाँ। 1000 मान लो हो, 1500, जितने भी हो, माए बहनें मिला के, इधर उधर मिला के, सिर्फ 5 लोग रोज कुरान पढ़ते हैं। कहां से बरकत आएगी भाई? बरकत तो कुरान से मिलती है ना। खुदा के लिए वादा करो, कुरान जरूर पढ़ोगे इंशाअल्लाह। पढ़ोगे ना इंशाअल्लाह? अरे सिर्फ एक सफा पढ़ लोगे, काम हो जाएगा, दिन भर बरकत मिलती रहेगी इंशाअल्लाह। रोज उठकर कुरान पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, पढ़ेंगे ना। अब नात के चंद शेर सुनिए।